اگر آپ لوگوں نے زنجانی ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوری طور پہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور کلک کریں تاکہ ہماری روز آنے والی ویڈیو فوری طور کے اوپر آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی۔ میں ہوں سید مصور علی زنجان۔ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے پورے ہفتے کا، جو کہ 6 سے لے کے 12 سپٹمبر تک رہے گا۔ 6 سے 12 سپٹمبر کے درمیان اگر ہم لوگ اس پورے ویک کو دیکھتے ہیں تو اس پورے ہی ویک میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر چینج ہونے جا رہا ہے۔ ماہ سفر شروع ہو جائے گا، اور ماہ سفر کی جب ابتدا ہے تو ماہ سفر کی ابتدا میں ہی اہم اسلامی ایونٹ یہ ہے کہ اہل حرم واقعہ کربلا کے بعد جب ان کو قیدی بنا کے شام لے جایا گیا دربار یزید میں، تو اہل حرم کا دربار یزید میں داخل ہونے کا ٹائم ہے جو کہ ماہ سفر کی ابتدا میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے ویری نیکسٹ ڈے، اگلے ہی دن، اسی ہفتے میں ہمارے پاس آتی ہے ماہ سفر کی 2 تاریخ کو شہادت ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے ساتھ جنگ صفین کا بھی واقعہ ہے جو کہ ماہ سفر کی 2 تاریخ کو ہی ہے۔ تو یہ 2 بہت ہی اہم اسلامی ایونٹس ہیں جو کہ ہمارے پاس اس پورے ہفتے میں آتے ہیں، اور یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے علم ہے کہ سوموار سے لے کے اتوار والے دن تک ہے، اور سوموار سے اتوار والے دن تک یہ پورا ویک ہونا پلانٹری اسپیکٹس کے اکارڈنگ بھی قمر در اکرب کے ایام بھی اسی ہفتے میں آنے والے ہیں۔ تو قمر در اکرب جو اس ہفتے میں شروع ہوگا ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق یہ شروع ہونے جا رہا ہے 10 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن سے، اور 10 تاریخ کو یہ شروع ہوگا صبح 11 بجے۔ 10، 11 اور 12 تاریخ کو جا کے قمر در اکرب کی اختتام ہے ویسٹرن اسٹرالوجی کے مطابق دوپہر کو تقریباً کچھ 1:30 بجے کے قریب۔ لیکن جیسے ہی ویسٹرن اسٹرالوجی کا قمر در اکرب ختم ہو رہا ہے، وہیں پہ ویدک اسٹرالوجی کے اکارڈنگلی قمر در اکرب کی ابتدا ہو چکی ہوگی۔ تو قمر در اکرب جو کہ 10 تاریخ سے شروع ہوگا، 10، 11 اور 12 کو ایک سسٹم کے اکارڈنگلی ختم ہے، تو 12، 13 اور 14 کو جا کے یہ مکمل چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے پاس اس پورے ہفتے کا جو ویکینڈ آتا ہے اسپیشلی ویکینڈ ہمارے پاس قمر در اکرب کے ایام میں آ رہا ہے۔ تو قمر در اکرب کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر ہیں ہر زوڈک سائنس کے لیے، لیکن ضروری نہیں کہ پورے ہی ہفتے میں صرف احتیاط ہے۔ بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں، اور اچھی چیزوں کے لیے جو پلانٹری اسپیکٹس بننے جا رہی ہیں، جو اہم ستاروں کی نظرات ملکی وے کے اوپر بنے گی، اس کے اوپر ہم لوگ ہر زوڈک سائنس کے اوپر الگ الگ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو قمر در اکرب کا سب سے پہلے آپ لوگ صدقہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، ہر زوڈک سائن والے۔ اس سے کوئی تفریق نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی زوڈک سائن ہو، کوئی بھی زوڈک سائن ہے، آپ لوگوں نے جو صدقہ دینا ہے وہ صدقہ آپ لوگ بیسیکلی قمر در اکرب کے ایام میں ریگولر بیسس کے اوپر دیں گے۔ 10 سے سٹارٹ کریں گے اور 14 تک جائیں گے، جو کہ اگلے ہفتے کے ایام میں بھی شامل ہے۔ تو بیسیکلی آپ لوگوں نے 10 سے 14 تک کا جو صدقہ دینا ہے، کیونکہ یہ ہفتہ ہمارے پاس اختتام ہو جائے گا 12 کو، لیکن اگلے 2 دنوں کو بھی آپ شامل کیجیے گا اگلے ہفتے میں۔ تو 10 سے 14 تک جو آپ لوگ صدقہ ڈیلی بیسس کے اوپر دیں گے قمر در اکرب کا، وہ آپ لوگوں کے لیے ہے حسب توفیق، جتنی آپ لوگوں کی استطاعت ہے، جتنی توفیق ہے۔ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ لوگوں نے سفید رنگ کی کوئی بھی چیز لینی ہے، جس میں نمک لے لیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر نمک آپ کو نہیں اویلیبل، یا نمک کا صدقہ کہاں کرنا ہے اس کا علم نہیں، ویسے تو کسی بھی درگاہ پہ، بزرگ کی درگاہ پہ جائیں تو وہاں پہ پیالے موجود ہوتے ہیں، آپ ان پیالوں میں جا کے پیکٹس نمک کے کھول کے ڈال سکتے ہیں زائرین کے لیے، کیونکہ جو زائرین آتے ہیں وہ 1 چٹکی نمک وہاں سے لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کیونکہ جیسے کہ کووڈ ہے، بہت سارے ایریاز میں مزارات کے اوپر بندش ہے، پابندی ہے، وہاں پہ انٹری بین ہے، تو اس لحاظ سے آپ لوگ کو اگر یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ لوگ دودھ لے سکتے ہیں، چینی لے سکتے ہیں، آپ لوگ سفید رنگ کی کوئی بھی مٹھائی بھی لے کے تقسیم کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی چیز جو کہ ضرورت مند کے کام آ جائے، جیسے کہ آٹا ہے، آپ آٹا لے کے کسی کو دے سکتے ہیں، یا پھر آپ لوگ مچھلیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے آٹے کے پیڑے بنا کے آپ لوگ وہ کسی بھی اپنے گھر کے قریب دریا میں، لیک میں، یا پھر سمندر کے قریب جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں مچھلیاں ہیں، وہاں پہ آپ لوگ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی روحانی صدقہ ہے جو کہ قمر در اکرب کے حساب سے آپ لوگ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ پورا ہی ہفتہ بہت ساری پرابلمز، مسائل، پریشانیوں سے پاک اور محفوظ رہے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زوڈک سائنس کے اکارڈنگلی کون سے زوڈک سائنس کے حالات کیسے رہنے والے ہیں۔ تو پہلا زوڈک سائن ایریز برج حمل۔ ایریز برج حمل والوں کا یہ پورا جو ویک ہے، اس پورے ویک میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے فائنینشلی طور کے اوپر میرٹس بہت خوبصورت ہونے جا رہے ہیں۔ مالی طور کے اوپر چیزیں تو خوشحال ہو رہی ہیں، آمدن کے وسائل بھی بڑھیں گے، تو فائنینشلی کرائسس کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمت، حوصلے، کانفیڈنس کو تھوڑا سا ہائی رکھنے کی کوشش کریں، اپنی اسپرٹس ہائی رکھیں تاکہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے
खुशगवार गुजरें। इसके साथ साथ तख्लीकी सलाहियतें आपकी बड़ी उम्दा हैं, तख्लीकी सलाहियतें बड़ी उम्दा हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आप लोग हाइल और ज़्यादातर फोकस्ड आपका मुस्बत चीज़ों में ही रहता हुआ नज़र आता है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव अप्रोच की वजह से आप लोग अपने रोज़मर्रा के बहुत सारे मसाइल प्रॉब्लम्स को भी बड़ी खूबसूरती के साथ सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ कुछ नए आइडियाज़, नई तख्लीकात, काम जो कि आपकी ज़ात से अदा हो रहा है उसमें ऐसी खूबसूरती होगी कि दूसरे तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इसके साथ साथ जहाँ पे आमदनी के वसाइल बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं, वहीं पे एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है और वो ये है कि अगर आप लोग औलाद के साथ मिल के कुछ काम करते हैं या औलाद के रोज़गार के लिहाज से अगर आप लोग परेशान चल रहे हैं तो वो परेशानी भी आप लोगों की काफ़ी हद तक इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ या मुलाजमत में आप लोग इंक्रीमेंट चाहते हैं या मुलाजमत का हसूल चाहते हैं तो तब भी चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल नज़र आती हैं। इसके साथ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि आप लोग अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ मिलके कर रहे हैं, नेबर्स के साथ या छोटे बहन भाइयों के साथ मिलके इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उनमें भी भरपूर फ़ायदा मुश्तरका कामों में मिलता हुआ नज़र आता है। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता थोड़ा सा एहतियात का भी नज़र आता है और एहतियात आप लोग करेंगे अपने शरीक हयात से रिलेटेड चीज़ों में, अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़े हुए मामलात में एहतियात लाजिम नज़र आती है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात कानूनी मामलात, विरासती मामलात और सवारी के तब्दीली के लिहाज से ज़रूर रखनी है, क्योंकि सवारी की तब्दीली हो या फिर सफ़र का इरादा है और दौरान सफ़र सवारी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हो उनको अच्छी तरह एक तो चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी की सेल परचेज़, घर की तज़ीन और आराइश में फ़जूल खर्ची, असराफ या दूसरे लोग आपको मिस गाइड कर सकते हैं, बिला वजह ऐसी चीज़ें आप लोग ख़रीद सकते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में डॉक्यूमेंटेशंस को अच्छी तरह चेक करें। एग्रीकल्चर में बग़ैर तजर्बे के किसी भी चीज़ की ख़रीद मत करें, अदरवाइज़ आपको एक बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इस हफ्ते में आप लोगों ने एहतियात के साथ डील अप करनी है। इसके साथ साथ आप लोगों का ज़ाती बिज़नेस, करियर, कारोबार देखा जाए उसमें डेफिनेटली तौर के ऊपर कुछ बेहतरी के मौके ज़रूर मौजूद हैं। हल्का अहबाब आप लोगों के लिए बड़ा फेवरेबल नज़र आता है, जो पिछले हफ्ते में थोड़ी सी आप लोगों की चपकलिश, प्रॉब्लम्स, बहस तकरार या मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं अपने हल्का अहबाब के साथ, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सुलझ जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरे हफ्ते में आप लोगों का मज़हब, रूहानियत और फलाही कामों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बिल्डअप हो जाएगी। इवन कि आप लोग अगर ज़रा सी नमाज में भी कोताही करेंगे तो आपको एक गिल्ट फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके ऊपर एक चीज़ फ़र्ज़ है और आपने उसको अंजाम देना है। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है इस पूरे ही हफ्ते की, और आप रूहानियत की तरफ बहुत ज़्यादा माइल नज़र आते हैं। तो इस पूरे वीक का आप लोग जो सदका देंगे, सदक़े के लिए आप लोग इस वीडियो का इंट्रोडक्शन लाजमी तौर के पर सुने, क्योंकि उसमें कमर दर रखरब के अय्याम और उसका सदका मैंने आप लोगों के लिए बता दिया है। उसको ज़रूर सुने ताकि प्रॉब्लम मसाइल से आप लोग महफूज रह सकें। टॉरस बुर्ज सौर के हामिल जो लोग हैं उनका अगर हम लोग ये पूरा वीक देखते हैं तो ये पूरा ही वीक बेसिकली आप लोगों के कुछ नए आइडियाज़, नई तख्लीक़ात, और इसके साथ साथ अगर सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र के दौरान कुछ नए आइडियाज़, नई आप लोगों की सोच में बेसिकली वसअत आती हुई नज़र आती है। तो जहाँ पे सोच में वसअत है वहीं पे आप लोगों का मेयार ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और बिल्डअप होगा। आप लोगों की सोच में जो वसअत आ रही है उसके साथ साथ आपके मिजाज में आला ज़रफ़ी भी है। आप लोग अपनी ज़ात से दूसरों को भरपूर फ़ायदा पहुँचाते हुए नज़र आएंगे। हाँ, वो कोई भी फ़र्द हो, आपके कोई भी उससे रिश्ता हो, या इवन कोई अननोन फ़र्द, कोई स्ट्रेंजर आपके पास आता है तो आप लोग उसको भी इनकार नहीं करेंगे, अपनी ज़ात से भरपूर फ़ायदा उसको ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ ही पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो ये पूरा वीक आप लोगों के लिए नई इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से थोड़ा सा एहतियात का हामिल है। कतई तौर के ऊपर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मत करें जिसमें आपको तजर्बा ना हो, जिसके बारे में चीज़ें थोड़ी सी मुबहम हो, क्लियर ना हो, अनक्लैरिफिकेशंस मौजूद हो, तो कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज करें, अदरवाइज़ आप लोगों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग इस पूरे ही हफ्ते को देखते हैं, ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए सफ़र के एतबार से भी बहुत एहतियात का हामिल है। किसी भी तौर का सफ़र है, चाहे वो काम का हो, सैर व तफरी का हो, चाहे वो आपके किसी तजदीद के सिलसिले में सफ़र है, किसी आप लोगों के तालीम के सिलसिले में ट्रैवल है, हर तरह के ट्रैवल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात के हामिल हैं। और अगर ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, फिर ही सफ़र करें। सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें। दौरान सफ़र अजनबी अफराद से मोहतात रहें, अपने सामान की हिफाजत करें, और दौरान सफ़र अगर दूसरों के साथ कोई इंटरेक्शन होता भी है
تو تب بھی آپ لوگوں نے دوسروں کی سوچ اور تجربات کو اپنی زندگی میں فوری طور کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرنا، کیونکہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے سفر کے دوران قطعی طور پہ اتنی مناسب نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے ریلیشنز جو کہ عزیز و قارب کے ساتھ ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، نیبرز کے ساتھ ہیں، ایسے تمام ریلیشنز بہت زیادہ سینسٹیو نظر آتے ہیں، حساسیت کے اوپر مبنی نظر آتے ہیں، تو چیزیں تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ لے کے چلنی ہے۔ ریلیشن شپ کے لحاظ سے اگر کوئی بھی ایسی خواہش، کوئی کام آپ کے ریلیشن شپ کا آپ کی طرف آتا ہے تو اس کو انکار نہیں کرنا۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کو یہ چیز ذہن نشیں ہو، یہ چیز بارآور ہو کہ بیسیکلی ان کی پرسنالٹی اور ذات آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ان کی بات کو رد نہیں کیا جا رہا، ان کی بات کو امپورٹنس دی جا رہی ہے، سنا جا رہا ہے اور ان کی خواہشات کا احترام کیا جا رہا ہے۔ صرف یہ احساس ہی ان کے لیے کافی ہے، تو آپ لوگ بہت ساری پرابلم سے محفوظ رہیں گے۔ خانگی ماحول میں خوبصورتی ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ہوگی۔ آپ لوگ کوئی ایسی انویسٹمنٹس کر رکھی ہے آپ لوگوں نے جو کہ بیسیکلی ماضی میں تھی، پراپرٹی سے لنک اپ، یا پھر گھریلو تزئین و آرائش کے لحاظ سے کچھ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی پازیٹیو ہیں، تزئین و آرائش کے اعتبار سے بھی، اور ماضی میں کی گئی انویسٹمنٹس بھی آپ کو بھرپور فائدہ دلا سکتی ہیں۔ کچھ نئی اپرچونٹیز بھی ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آپ کو ملیں گی، وہیکل میں، پراپرٹی میں، یا ایگریکلچر میں، ایون ٹریڈنگ میں بھی، کہ آپ لوگ اپنے کام کو گرو کر سکیں، آپ لوگ اپنی چیزوں کو مزید اور زیادہ پروگریس کی طرف لے کے جا سکیں۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی سوچ میں وسعت ہے، تو آپ لوگ ہر معاملے کو بڑی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رومانوی زندگی میں مشکلات، پرابلمس تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو حساسیت سے بھرپور ہے تھوڑی سی رومانوی زندگی۔ خاص احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ اپنے شریک محبت کے ساتھ چیزیں تھوڑی سی قطعی طور کے اوپر آپ لوگوں نے اس میں کمیونیکیشن گیپ نہیں آنے دینا، بات چیت کو رکنے نہیں دینا۔ تو کوشش کریں کہ بات چیت کا عمل دورانیہ جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ لوگوں کا لازمی رہے، اور قطعی طور کے اوپر آپ کی کمیونیکیشن گیپ رومانوی زندگی میں نہ ہو، ادروائز پرابلمس کی انڈیکیشنز موجود ہیں۔ فزیکل ہیلتھ میں کافی قدرے بہتری نظر آتی ہے کہ آپ کی صحت جسمانی تو بہتر ہوگی، لیکن اگر آپ لوگ ملازم پیشہ ہیں، ملازمت کے اعتبار سے چیزیں تھوڑی سی آپ لوگوں کی احتیاط کی حامل ہیں۔ کوئی اہم ذمہ داری آپ کے اوپر سپرد کی جا سکتی ہے جس میں آپ لوگوں کو قطعی طور کے اوپر اپنی ذمہ داریوں کو دوسرے کے اوپر ڈائیورٹ نہیں کرنا، یا دوسروں کے اوپر اتنا ریلائی نہیں کرنا کہ وہ آپ کے بہاف کے اوپر کچھ چیزوں کو انجام دے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ازدواجی زندگی کے اعتبار سے کافی خوشگوار ہے کہ شریک حیات آپ کا کافی حد تک فیوریبل پوزیشن پہ نظر آتا ہے۔ آپ کا شریک کار جو کہ آپ کا پارٹنر ہے، جس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بھرپور فوائد کا حامل نظر آتا ہے۔ آپ کے مشترکہ مفادات کے کاموں میں اس فرد کی شمولیت، آئیڈیاز اور اس کی محنت آپ کو بھرپور فائدہ دلا سکتی ہے۔ گو کہ آپ کے وراثتی معاملات بھی کوشش کرنے سے حل ہو سکتے ہیں، اور وراثتی معاملات کو حل کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ فیلنگ آئے کہ آپ کے ساتھ کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو اتنا حق نہیں مل رہا جتنا آپ کا بنتا ہے، تو اس چیز کو آپ لوگوں نے خاموشی سے قبول کر لینا ہے کہ جو چیز مل رہی ہے وہ آپ کے لیے صحیح ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا اگر کوئی نقصان آپ کے ذہن میں ایسا ہے کہ وہ ہے اور وہ نقصان ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ کسی اور ذریعے سے پورا کر دے گا، آپ کو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا کریئر، کاروبار، بزنس، اس میں کافی حد تک تھوڑی سی احتیاط اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ کے بزنس میں جتنے افراد آپ کے ساتھ لنک اپ ہیں، جتنی پارٹیز کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، یا آپ کے بیسیکلی جو خود سے آپ کے ملازم ہیں، ورکرز ہیں، تو ایسے تمام فرد جو کہ آپ کے کام کی گروتھ کا سبب بنتے ہیں، ایسے تمام افراد کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو ڈیلنگز کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ ان کے مزاج کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں، ان کے مزاج کے مطابق الفاظ کو لے کے چلیں۔ کہیں پہ کوئی ایسی بات ہو جائے جو کہ آپ لوگ اپنے مزاج کے مطابق یا ایک دم سے فلو میں آپ لوگ غصے میں کر جائیں، جذبات میں کر جائیں، تو پھر آپ کے کام میں تھوڑی سی پرابلمز آ سکتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے کام کرنے والے لوگوں کے مزاج کو سمجھ کے بات نہیں کی تو خواہشات آپ کی دیکھی جائے آپ کے دوستوں کے ساتھ تو تھوڑا سا حقیقت پسندی کے اوپر مبنی ہے۔ کوشش کریں کہ بحث و تکرار کسی بھی دوست کے ساتھ آپ کی بالکل نہیں ہو، کیونکہ بحث و تکرار سوائے طول پکڑنے کے کچھ حاصل وصول نہیں دلائے گی۔ اس پورے ہفتے کا جو آپ لوگ صدقہ دیں گے وہ کمر درکرب کا صدقہ ہے، اور وہ صدقہ سننے کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کا انٹروڈکشن لازمی طور کے پر سنیں، کیونکہ اس میں کمر درکرب کے ایام، احتیاط اور صدقہ آپ کے لیے موجود ہے۔ جیمنائی برج جوزا، برج جوزا کے حامل جو لوگ ہیں، آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو تھوڑا سا حساسیت کا حامل نظر آتا ہے، تھوڑا سی آپ لوگ اپنے بیسیکلی کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا موٹیویشن لیول
थोड़ा सा लो है। तो मोटिवेशन लेवल को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब मोटिवेशन लेवल आप लोगों का बेहतर होगा, खुद एतमादी आप लोगों की ठीक होगी, आप लोग मॉरली तौर के ऊपर बड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे, तो तब आपकी सारी चीज़ें खुशगवार होंगी, पॉजिटिव होंगी, बेहतर होंगी। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, तो फिर आपके लिए सिवाय प्रॉब्लम्स के और कामों में रुकावट के, माली नुकसान के कुछ नहीं आने वाला। तो कोशिश करें अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को फारिग मत रहने दें, कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें। फरागत में आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगे, फारिग बिल्कुल नहीं होना। कुछ ना कुछ एक्टिविटी, अगर कोई काम नहीं भी है तो कोई अच्छी किताब का मुताला शुरू कर दें, अच्छी डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू कर दें, कुरान का तर्जुमा पढ़ना या सुनना शुरू कर दें। कुछ भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं जिससे आप लोग मसरूफ़ रहें, आप लोग फारिग ना हो। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है एक ऐसे फ़र्द की जो कि आपके साथ मुखलिस हो। आप उसके साथ टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को शेयर करते रहें, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहें, अपनी फ्रस्ट्रेशन को लाजमी तौर के ऊपर बाहर निकालें, अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने अंदर मत रखें। अदरवाइज़ आपके बहुत सारे कामों में प्रॉब्लम्स आ सकती है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये हफ़्ता आपकी ज़िंदगी का एक खुशगवार हफ़्ता हो, तो ये तभी बनेगा जब आप लोग तमाम तर फ्रस्ट्रेशंस को बाहर निकालेंगे, अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे, ज़िंदगी की रवानी के साथ चलते रहेंगे, तो प्रॉब्लम्स मसाइल आपके इंशाल्लाह सॉर्ट आउट रहेंगे। आमदनी के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ी सी एहतियात लाजिम है। इब्तिदा में पहले 3 दिन आपके पास ऐसे हैं कि जिनमें आप लोग प्लानिंग्स कर सकते हैं। चीज़ों को आप लोग बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी एहतियात और प्लानिंग्स लेके चलेंगे तो आपका वीकेंड बड़ा खूबसूरत गुजर सकता है। लेकिन अगर आप लोग स्ट्रेस में रहेंगे और इब्तिदा में ही आपने कोई प्लानिंग नहीं की अगर फाइनेंशियली तौर के पर, तो फिर आपका वीकेंड भी प्रॉब्लम में होगा और अगले हफ्ते की इब्तिदा भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आमदनी के लिहाज से कतई तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, तो प्लानिंग्स ज़रूरी है, सेविंग्स ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ आप लोग का ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो ये पूरा वीक सफ़र का इरादा हो तो सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें, सवारी को ज़रूर चेक करें। किसी भी रिश्तेदार, बहन भाई, अजीज़ वक़ारिब, नेबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत की वाबस्तगी आपके लिए सवाए परेशानी के कुछ हासिल नहीं लेके आएगी। अगर आपने कोई तवक्को रखनी ही है तो बड़े बहन भाइयों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, या फिर अपने उन दोस्तों के साथ जो माजी में भी आपके साथ बहुत अच्छा रवैया रख चुके हैं। खानगी एतबार से चीज़ें देखी जाएं तो खानगी माहौल में भी चीज़ें थोड़ी सी एहतियात की हामिल नज़र आती हैं। फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम बड़ा लाजिम होगा। आउट ऑफ द वे जाके भी अगर आपको उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना पड़े तो कर दीजिए, ताकि खानगी माहौल में खुशगवारी बहाल रह सके। इसके साथ साथ आप लोगों ने वालदा की सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि वालदा की सेहत एहतियात की तालिब है। इसके साथ साथ सवारी की तब्दीली, प्रॉपर्टी की सेल परचेज या एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता कतई तौर पे इतना मुनासिब नहीं है। रोमानवी ज़िंदगी को देखा जाए तो यहाँ पे कदरें ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें रहती हुई नज़र आती हैं। जिस फर्द से मोहब्बत कर रहे हैं वो आपकी फेवर करता हुआ नज़र आता है बहुत सारी चीज़ों में। औलाद की तरफ से आपको फर्मा बरदारी देखनी नसीब होगी। फिजिकल हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इम्प्रूव्ड है, और शरीक हयात के ही कॉन्फिडेंस से आप लोग अपनी ज़िंदगी में भी और खानगी माहौल में भी बड़ा अच्छे फैसले करते हुए नज़र आते हैं। तो अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ अपने हर तरह के मामलात को शेयर करें और उसकी सोच को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। मामलात आपके इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगे। मुश्तरका मफादात में शरीक कार की वजह से आप लोगों को फेवर्स मिलती हुई नज़र आती हैं। आपके खाल लिटिगेशन के मामलात हों या फिर विरासती मामलात हों, उनको थोड़ा सा रोक देना या दरगुजर कर देना ज़्यादा मुनासिब है। किसी भी तौर के ऊपर कोशिश करेंगे कि मामलात हल हो जाएं, नहीं होंगे, वक्त ज़ाया होगा और सवाए स्ट्रेस के नहीं कुछ मिलेगा। आप लोगों का ज़ाती बिजनेस देखा जाए तो यहाँ पे जल्दबाजी से थोड़ी गुरेज करें और तहम्मुल मिजाजी के साथ कामों को लेके चलेंगे तो भरपूर फेवर्स और फ़ायदा आप लोगों को मुतवक्का तौर पे मिल पाएगा। इस पूरे हफ्ते का जो आप लोग सदका देंगे वो सदका आप लोगों का है कमर दर रकब का, और इसके लिए आप लोग इस वीडियो का इंट्रोडक्शन लाजमी तौर के ऊपर सुने जिसमें कमर दर रकब की तवारीख और सदका मौजूद है। कैंसर, बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल जो लोग हैं, आप लोग अगर हम लोग ये पूरा हफ्ता एनालाइज करते हैं तो ये पूरा हफ्ता बेसिकली आप लोगों का 2 हिस्सों में तकसीम है। पहले 3 दिन और उसके बाद अगले 4 दिन। पहले 3 दिन वो हैं जिसमें आप लोगों की सोच बड़ी पॉजिटिव है, आप लोगों की अप्रोच बड़ी टू द पॉइंट है। आप लोग जो भी फैसला कर रहे हैं, जो भी आप लोग एनालाइज कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत होगा। तो कोशिश करेंगे पहले ही 3 दिनों में पूरे हफ्ते का काम कर लें। अगर काम नहीं कर सकते तो पूरे हफ्ते की प्लानिंग लाजमी तौर के ऊपर करें। जो जो काम आपने जब जब करना है अगले 4 दिनों में, वीकेंड में जो भी चीज़ें फाइनलाइज करनी है, रिश्तों के अतबार से, काम के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, तब्दीलियों के अतबार से, हर तरह के मामला पहले 3 दिनों में आप लोग प्लान आउट करें, तश्कील दें, बेहतर हिकमत अमली वज़ा करें, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में आप लोगों की कुव्वत फ़ैसला इतनी पॉजिटिव नहीं है।
आप लोगों की क़ुव्वत फ़ैसला कमज़ोर होगी, आप लोग जो भी फ़ैसला करने जाएंगे उसमें खामखा की रुकावटें, बला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या फिर आप लोग मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं हालात को या फिर दूसरों के रवैयों को, जिसकी वजह से हालात रिलेशनशिप पे भी इतने पॉजिटिव नहीं होंगे और ना ही आपके काम में। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपकी फेवर में रहें, प्रॉब्लम्स ना हो, वीकेंड पे चीज़ें भी पॉजिटिव हों, हर तरह के मामला सही हों, तो पहले 3 दिन हैं आपके पास। पहले 3 दिनों में आप लोगों ने पूरे हफ्ते की प्लानिंग भी करनी है, पूरे हफ्ते की चीज़ों को प्रैक्टिकली तौर के ऊपर आप लोगों ने मैनेज भी करना है, और इसके साथ साथ हिकमत अमली जब वज़ा हो जाए तो उसको एक दफ़ा नज़र षानी ज़रूर करें। इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखते हैं, आप लोगों के आमदनी के एतबार से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव होंगी, आमदनी बढ़ाने के वसाइल भी मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बिल्डअप है, खुद एतमादी बड़ी उम्दा है, जिसकी वजह से ये पूरा वीक आप लोग बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गुजारते हुए नज़र आते हैं। हालात के ऊपर एक बड़ी गहरी तज्जियाती नज़र रहेगी आपकी इब्तिदा में, तो कोशिश करें कि वीक के इब्तिदा में ही आप लोग अपने ज़िंदगी के बहुत सारे कामों को समेट लें जो कि आप लोगों ने पूरे हफ्ते में तरतीब देने हैं या अगले आने वाले हफ्ते में भी आप लोगों ने करने हैं। सफ़र का इरादा है, सफ़र भरपूर फ़वाइद का हामिल रहेगा पहले 3 दिन, और अगले 4 दिनों में अगर सफ़र करना है सदका ज़रूर दें, और जो भी काम है उसको एक दफ़ा रिकन्फर्म ज़रूर करें। रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ो करब के साथ, नेबर्स के साथ, आपके छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात काफ़ी भरपूर फ़ायदा के हामिल नज़र आते हैं पूरे ही हफ्ते में। आप लोगों को जब भी ज़रूरत होगी आप उनसे फेवर्स ले सकेंगे और आपको अच्छी फेवर मिलेगी। इसके साथ साथ पूरा हफ्ता सवारी की तब्दीली के एतबार से, सवारी की सेल परचेज के लिहाज से, फाइनल डीलिंग्स करने के एतबार से, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि प्रॉपर्टी में है, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि एग्रीकल्चर या ट्रेडिंग में है, हर तरह के मामला आप लोगों के लिए पहले 3 दिन के लिए बहुत खुशगवार हैं। और पहले 3 दिन में ही आप लोग अगले आने वाले 4 दिनों की चीज़ों को भी प्लान आउट कर लें कि आपने कब कौन सा काम कैसे करना है, किससे क्या काम निकलवाना है, किससे क्या चीज़ लेनी है और किस तरह कौन सा काम होगा। ये तमाम तरह प्लानिंग्स आपके पास पहले 3 दिन में मौजूद रहनी चाहिए, हर तरह की इन्वेस्टमेंट्स में, हर तरह की तब्दीलियों में, घरेलू तज़ीन और आइश के एतबार से भी। और इसके साथ साथ अगर आप लोग के घर की तमीर या फिर डेकोरेशंस का इरादा है तो उसमें भी जो चीज़ आपने ख़रीदनी है, जो चीज़ आपने तब्दील करनी है, वो पहले 3 दिन में आप लोग कर लें, ताकि बाद में आपको कोई ऐसा फ़ैसला ना करना पड़े जिसमें बाद में पशेमानी हो। इसके साथ साथ रोमानवी ज़िंदगी में थोड़े से हासद किस्म के लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, उनकी हद बंदी ज़रूरी है। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के मैरिटल लाइफ या औलाद की मुलाजमत और सेहत, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि औलाद के एतबार से आप लोगों के लिए बहुत एहतियात की हामिल है। इसके साथ साथ आप लोगों की अपनी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत एहतियात की हामिल है, मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत एहतियात की हामिल हैं कि आप लोगों को जो भी ज़िम्मेदारी दी जा रही है उसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको डेफिनेटली तौर के ऊपर आप लोग या तो अपने इमीडिएट बॉसेस से या फिर अपने बॉसेस से डेफिनेटली तौर के ऊपर शेयर करें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा वीक मैरिटल लाइफ के एतबार से बहुत खुशगवार है, पार्टनरशिप के मामलात के लिहाज से बड़ा पॉजिटिव है कि आप लोगों को पार्टनरशिप के मैटर्स में फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता हुआ नजर आएगा। विरासती मामलात कोशिश करने से सुलझ सकते हैं, और इसके साथ साथ कोर्ट कचहरी के लिटिगेशंस के मामलात में सिवाय वक्त ज़ाया करने के कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये पूरा वीक तालिब इल्म हज़रात के लिए बहुत एहतियात का हामिल है कि उनके स्टडी के मैटर्स और उनकी रूटीन्स या सबमिशंस वगैरह प्रॉब्लम्स में आ सकती हैं, डिले हो सकती हैं, तो थोड़ी एहतियात लाजम रखिएगा। या एब्रॉड ट्रैवलिंग का इरादा है तो तब भी चीज़ें बिला वजह तख़ीर का शिकार नज़र आती हैं। आप लोगों के ज़ाती बिजनेस, करियर, कारोबार को देखा जाए तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं कि ऑन रूटीन रहेंगी। हल्का इबाब में कुछ ऐसे फ़र्द हैं जो कि आपको फेवर्स देना चाहते हैं और फेवर्स मिलेंगे भी, और उनके साथ रिश्ते आपके पुख्ता भी हो सकेंगे। इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने जो अपना सदका देना है वो कमर दर अकरब का सदका है, जो कि मैं इंट्रोडक्शन में वीडियो में बता चुका हूँ। इंट्रोडक्शन लाजमी तौर के ऊपर सुने ताकि कमर दर अकरब की तवारीख और सदक़े से आप लोग बेहतर अंदाज में जान लें। आगे बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन की जानिब। लियो बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं, आप लोगों का ये पूरा वीक अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो इसमें बहुत सारी खूबसूरतियाँ शामिल हैं आप लोगों के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों का लीडरशिप रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। आप लोगों की लीडरशिप सलाहियतें, क्वालिटीज़, आप लोगों की वो कैपेबिलिटीज़ जो कि बेसिकली हालात का तज्जिया करना और एकदम से फौरी तौर के ऊपर मुस्तहकम फ़ैसला करना या मुस्तहकम इक़दामात करना, कुछ रिफॉर्म्स करना, अपनी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में
اپنی خانگی زندگی میں، میرٹل لائف میں، ملازمت کے اعتبار سے، اپنے مشترکہ معاملات میں، رومانوی زندگی سے، یا اپنے کریئر کاروبار میں، ہر طرح کے معاملات میں آپ بڑا اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا بیسکلی انالائزنگ سسٹم صحیح طریقے سے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ بڑی جلدی سے حالات کو انالائز کریں گے اور بہتر تصویر کشی کرنے کے بعد ایسے عمدہ فیصلے کریں گے کہ دوسرے افراد ششدر رہ جائیں گے، دوسرے افراد یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اپنے پرابلمز کو بھی آپ تک لے کے آئیں اور آپ سے ہی سولوشنز فائنڈ آؤٹ کروائیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی آپ لوگوں کی ایک پازیٹیو اپروچ ہے اس پورے ویک کی۔ اس کے ساتھ ساتھ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کو آمدنی کے وسائل کی صورت میں کافی پازیٹیو رہے گا کہ آپ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یا کہیں بھی آپ کے کوئی پیسے رکے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ آمدنی کے اعتبار سے، رکے ہوئے پیسوں کے ملنے کے لحاظ سے، اور مزید اور زیادہ نئی بزنس اپرچونٹیز ملنے کے لحاظ سے بڑا خوبصورت ہفتہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک میں سفر بہت فوائد کا حامل ہے۔ سفر جب بھی کریں گے آپ لوگوں کو فیور ملے گی، جب بھی سفر کریں گے، چاہے وہ روحانی سفر ہو، آپ لوگوں کا کوئی آپ کا بزنس کا ٹریول ہو، آپ لوگوں کا رشتوں کی تجدید کے لحاظ سے ہو، آپ کا سیر و تفریح کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی سفر کریں گے آپ کا نصیب ڈیفینیٹلی طور کے اوپر چینج ہوگا، اور نہ صرف سفر سے آپ لوگوں کو جو مقاصد ہیں وہ اچیو ہوں گے، بلکہ اس سے الگ سے بھی آپ لوگوں کو بہت ساری فیورز مل سکتی ہیں۔ کوئی نت نئے آئیڈیاز سفر کے سے آپ کو کچھ نت نئی تخلیقات جنم لیتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کے ذہن میں، جن کو آپ لوگ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ایسے رشتہ دار جن کے ساتھ پرابلم چل رہی تھی، چیزیں سلجھ جائیں گی۔ ایسا بیسکلی آپ لوگوں کا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات جو کہ بگڑے ہوئے تھے وہ سدھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے نیبرز کے ساتھ تعلقات آپ کے بڑے خوشگوار اور پازیٹیو رہ سکیں گے۔ خانگی ماحول کو دیکھا جائے تو حاسدین جو تھوڑے سے پرابلمز کریٹ کر رہے تھے، آپ لوگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کی ایسی حد بندی کریں گے کہ ان کو خود اس چیز کا جو ہے وہ نہیں علم ہوگا کہ ان کی روک تھام ہو چکی ہے، اور آپ کا خانگی ماحول قطعی طور کے اوپر ان کی کسی بھی بات سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا۔ یہ سب سے ایک پازیٹیو اپروچ ہے آپ کی اس پورے ویک میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک سواری، اس کے بعد خانگی معاملات، ایگریکلچر، ٹریڈنگ، ان تمام معاملات میں چیزیں آپ کی بڑی پازیٹیو رہنے والی ہیں۔ ایون اگر آپ لوگ کسی کو شادی کا پیغام بھجوانا چاہتے ہیں، یا پھر اپنی شادی کے لیے کوشش ہے، یا پھر آپ لوگ اپنی ازدواجی زندگی میں سدھار لے کے آنا چاہ رہے ہیں، یا رومانوی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، یا محبت کو شادی میں منتہا کرنا ہے، ہر طرح کے اعتبار سے یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بڑا خوبصورت ہے۔ آپ لوگوں کی جتنی ملازمتی ذمہ داریاں ہیں وہ بڑی خوشگواری کے ساتھ آپ لوگ انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فزیکل اپروچ آپ کی بڑی عمدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی جو ہے آپ کی، اس میں تھوڑا سا شریک حیات کے مزاج کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے ضرور انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اس کی ہر بات کو ضرور امپورٹنس دینی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر طرح کے معاملات ازدواجی طور کے اوپر بھی پازیٹیو رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کورٹ کچہری لیٹیگیشن سے جڑے جتنے معاملات ہیں ان میں تھوڑا سا ڈیلے متوقع ہے، لیکن مزید پیسہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ڈیلے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں، مزید پیسہ کسی کو بھی مت دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کریئر، کاروبار، بزنس کے لحاظ سے چیزیں دیکھی جائیں، عزت، وقار اور رتبے میں اضافہ نظر آتا ہے۔ کریئر گرو کرنے کے لیے کچھ اپرچونیٹیز آپ کو مزید ملیں گی، اور ہلکا احباب آپ کے لیے مالی فائدے کا حامل نظر آتا ہے۔ دوست آپ لوگوں کے لیے فائنینشیل فیورز سے بھرے ہوئے آپ کو یا تو آئیڈیا دے سکتے ہیں، یا ایسی مدد دے سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو فائنینشلی طور کے اوپر فیورز مل سکیں۔ اس پورے ہفتے کی جو احتیاطی تدابیر آپ لوگوں نے کرنی ہے اور جو صدقہ دینا ہے وہ اس ویڈیو کے انٹروڈکشن میں آپ لوگ لازمی سنیں، جو کہ قمر رقب کے اعتبار سے ہے، تواریخ بھی اور صدقہ بھی۔ ویرگو برجس شملہ، برجس شملہ کے اعتبار سے یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کی سوچ کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سوچ ہی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے کاموں میں خوبصورتی بھی لائے گی، اور سوچ ہی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے کاموں میں جلد بازی کی وجہ سے بگاڑ بھی لا سکتی ہے۔ تو صرف آپ لوگوں نے اس پورے ہفتے میں جو اوائڈ کرنی ہے چیز وہ ہے جلد بازی۔ قطعی طور کے اوپر آپ لوگوں نے امپلسو ڈیسیژنز نہیں کرنے، امپلسو ریئیکشنز نہیں کرنے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو کہ دوسروں کے لیے گناہ گزرے اور آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو۔ اس کے ساتھ یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے بھرپور آئیڈیاز کا ہفتہ ہے، آپ کو نت نئے آئیڈیاز آئیں گے، کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا بڑا بلڈ اپ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کریئر بڑھانے کی بات ہو، یا پھر آپ لوگوں کے نئے بزنس کی آئیڈیاز ہوں، تو بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے پائپ لائن میں چل رہی ہیں، اور وہ چیزیں پلان آؤٹ بھی ہو رہی ہیں، اور ان میں سے کچھ چیزیں آپ لوگ ہفتے کے پہلے حصے میں، یعنی کہ پہلے 3 سے 4 دن میں آپ لوگ ان کو گو تھرو کر کے فائنلائز پروسیجر میں بھی انشاءاللہ شامل کر دیں گے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کی اس پورے ہفتے میں ہے آمدنی سے جڑی ہوئی چیزیں، فائنینشیل اپرچونٹیز مل سکتی ہیں آپ لوگوں کو،
ऑलरेडी पहले से जो काम चल रहे हैं उनमें भी बरकत होती हुई नज़र आती है, अखराजात में कमी है, और इसके साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐसी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिसको अगर आप लोग अवेल करते हैं या फिर उसको रिकन्सिडर करते हैं तो आगे चल के चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर होने की भी सूरत नज़र आती है। इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों का सफ़र के लिहाज से थोड़ा सा एहतियात कन है कि दौरान सफ़र कुछ अजनबी अफराद प्रॉब्लम का बाइस बन सकते हैं, यहाँ पर लगेज वगैरह की अगर आप केयर नहीं कर रहे तो तब भी परेशानी हो सकती है। तो ख़ास एहतियात आप लोगों ने सफ़र के दौरान भी रखनी है। अदरवाइज़ रिश्ते जो आपके थोड़े से ऊंच नीच का शिकार हैं, अजीज़ों क़ारिब के साथ, बहन भाइयों के साथ, उन रिश्तों को भी संभालने के लिए कुछ नए आइडियाज़ आप लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है, तो तभी चीज़ें आप लोगों के पॉजिटिव रह सकेंगी। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो आप लोगों का खानगी एतबार से बड़ा पॉजिटिव है कि पिछले हफ्ते में वो फेवर्स जो कि आपको अपने फैमिली मेम्बर से नहीं मिल रही थी, पिछले हफ्ते की वो फेवर्स जो कि आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टी की डीलिंग से नहीं मिल रही थी, आपको अपनी सवारी की डीलिंग से नहीं मिल रही थी, तो ऐसी तमाम फेवर्स आप लोगों को इस हफ्ते में इंशाल्लाह डेफिनेटली तौर के ऊपर मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है आप लोगों की इस हफ्ते की खानगी माहौल में खुशगवारी बहाल और बरकरार होगी। और इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो आपकी रोमानवी ज़िंदगी में थोड़ी सी हकीकत पसंदी को शामिल रखने की कोशिश करें कि आप लोग जो अहद कर रहे हैं, आप लोग जो दूसरे फ़र्द को फ्यूचर का एक आईना दिखा रहे हैं, उसमें हकीकत ही शामिल रहनी चाहिए। कोई खाम ख्याली वाली बातें बाद में आप लोगों के लिए परेशानियाँ क्रिएट कर सकती है। इसके साथ साथ मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ इजाफी तवज्जो की हामिल नज़र आती हैं। को वर्कर्स के साथ आपके रवाबत भी बहुत ज़्यादा एहतियात के हामिल हैं पूरे ही वीक में ऑन एंड ऑफ, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने रिलाई उनके ऊपर नहीं करना। मैरिटल लाइफ काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इम्प्रूव्ड है कि पिछले हफ्ते में जो प्रॉब्लम्स थी आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट होने की तरफ बढ़ रही हैं। पार्टनरशिप से जुड़े हुए काम भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ आप लोगों के कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से जुड़े हुए मामला काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल पोजीशन पे हैं कि आप हासिदीन की रोकथाम करते हुए नजर आएंगे और दूसरे फ्री कैन के साथ बैठ के चीज़ों को किसी भी तौर के ऊपर सॉर्ट आउट करने की पोजीशन पे भी नजर आते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि आप लोग बेसिकली कर रहे हैं बिरून मुल्क में, बिरून मुल्क से मुराद के अब्रॉड में, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आप लोग कर रहे हैं अपने आबाई शहर से दूसरे शहर में, तो ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों के लिए बड़ी फेवरेबल नज़र आती है इस पूरे हफ्ते में और अगले आने वाले हफ्ते में भी। इसके साथ साथ आप लोगों की इज्जत वकार और रुतबे में इजाफा नज़र आता है, लेकिन आपके जो दोस्त अहबाब हैं, आपके जो सोशल लिंक्स हैं, आपकी ऐसी ख्वाहिशात जो कि दूसरों से वाबस्ता हैं, उनको थोड़ा सा हकीकत के आईने में रखें और थोड़ी सी आप लोग कम रखें उनके साथ तवक्कुआत, तो आप लोगों को मायूसी नहीं होगी। अदरवाइज़ इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने जो रूहानी सदका देना है अपना, वो कमर दर रकब के एतबार से है, और उसके लिए आप लोग इस वीडियो का इंट्रोडक्शन लाजमी तौर के ऊपर सुने, उसमें कमर दर रकब की तवारीख और सदका मौजूद है। लिब्रा बुर्ज मिज़ान के हामिल जो लोग हैं, आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता बहुत खूबसूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके मिजाज और सोच में मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई नज़र आती है। आप अपने हर रिश्ते के साथ, हर फ़र्द के साथ, चाहे वो आपका कुलीग है, चाहे को वर्कर है, चाहे मातहत है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी का शरीक हमसफ़र है या रोमानवी ज़िंदगी का फ़र्द है, आपकी औलाद हो, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इवन आपके साथ मिल के काम करने वाले लोग हैं या जिनके साथ आप मिल के अपना बिजनेस कर रहे हैं, इवन आपके घर के मुलाज़मीन या फिर ऐसे फ़र्द जो कि बिल्कुल रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में शामिल हुए हैं, या इवन ऐसे भी फ़र्द जो कि डायरेक्टली सामने से चल के पहली दफ़ा आपको मिल रहे हैं, हर फ़र्द के साथ आप लोग बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अपनाइयत के साथ, बड़ी मिलनसारी के साथ और दूसरों के लिए सेक्रीफाइसिंग बिहेवियर रखे हुए उनको मिल रहे हैं, उनको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प आउट करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। और यही चीज़ सबसे खूबसूरत है आपके कि हर तरह का रिश्ता आपसे बहुत खुश नज़र आता है, हर तरह का रिश्ता आपकी इज़्ज़त अफजाई करता हुआ नज़र आएगा, आपकी ज़िंदगी में रिश्तों के एतबार से बड़ी खूबसूरतियाँ नज़र आती हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी इस पूरे वीक की। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो आमदनी के लिहाज से थोड़ी सी चीज़ें एहतियात तलब हैं कि प्लानिंग्स ज़रूर करें, सेविंग्स लाजिम है। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता हुआ नज़र आता है। सफ़र आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल नज़र आता है। आपके हल्का अहबाब के कुछ ऐसे फ़र्द जो कि आला रवाबत के ऊपर हैं, आला पोजीशंस के ऊपर हैं, उनकी तरफ से फेवर्स का मिलना आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी हद तक रूहानी तौर के ऊपर खुशी को शामिल करेगा। इसके साथ साथ खानगी ज़िम्मेदारियों में थोड़ी सी एहतियात लाजिम नज़र आती है, बिलखसूस आप लोगों की ऐसी जिम्मेदारियां जो कि वालदा से आ रही हैं या ऐसी जिम्मेदारियां जो कि आपके फैमिली मेंबर्स की तरफ से हैं, हर सूरत में बहुत एहतियात की हामिल है। अगर उनको ज़रा सा भी ये चीज़ फील होती है आपके फैमिली मेम्बर्स को कि उनकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही, वैल्यू नहीं किया जा रहा,
تو پھر خانگی ماحول میں پرابلمز آ سکتی ہیں. تو اس چیز کا قطعی طور کے پر ان کو احساس نہیں ہونے دینا اور چیزوں کو فوری طور کے پر آپ لوگوں نے پورا کر دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ایسی ڈیلنگز جو کہ پراپرٹی میں ہے, انویسٹمنٹ آپ کی ایگریکلچر میں ہے, یا ایسی انویسٹمنٹ جو کہ وہیکل میں ہے یا ٹریڈنگ میں ہے, ہر صورت میں آپ لوگوں کے لیے احتیاط کی حامل نظر آتی ہیں ان تمام شعبہ جات زندگی میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یہ پورا ویک رومانوی زندگی کے اعتبار سے کافی خوبصورت ہے کہ جس فرد سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ فرد کافی حد تک آپ کے لیے اچھی سوچ کا اظہار کرتا ہوا نظر آئے گا. آپ کی اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی, پرابلم چل رہی تھی, تو وہ بھی سلجھتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد آپ کے روحانیت کے فروغ میں یا مذہب کے ساتھ اٹیچمنٹ میں یا فلاحی کاموں میں, بیسکلی اولاد جو ہے وہ آپ کے لیے بھرپور کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ کی فلاحی کاموں میں دلچسپی بڑھ پائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ خاص توجہ کی حامل رہے گی, تھوڑا سا آن اینڈ آف, اور اسپیشلی ویکینڈ کے اوپر جا کے. ویکینڈ کے اوپر آپ لوگوں کی ہیلتھ جو ہے اس میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے. ملازمتی ذمہ داریاں آپ کی کافی پازیٹیو ہیں, اس میں کچھ اتنی پرابلمس نظر نہیں آتی. اور مشترکہ مفادات کے کام میں شریک کار کی سوچ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا محبت بھرا رویہ جو ہے وہ بھی جو ہے تھوڑا سا شریک حیات کی سوچ کو بہتر تو کرے گا, لیکن پھر بھی شریک کار جو ہے جو کہ آپ کا پارٹنر ہے اس کی سوچ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, اور اس کو قائل کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے ڈیسیژنز لینے ہیں اپنے پارٹنرشپ کے کاموں میں. آپ کی ازدواجی زندگی میں کچھ ایسی ہی صورتحال آپ کے شریک حیات کی بھی نظر آتی ہے کہ شریک حیات کی ڈیسیژن میکنگ اتنی پازیٹیو نہیں ہوگی, یا پھر اس کا حالات کا تجزیہ انالائز کرنا یا آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہو سکتا ہے فرسٹ گو میں وہ آپ کی بات کو نہ سمجھ پائے. تو آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا کنونس کرنے کی کوشش کرنی ہے, بجائے اس کے کہ تھوڑا سا آپ لوگ اگریسو بیہیویئر میں چلے جائیں, کیونکہ آپ لوگ جب کنونس کریں گے تو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آپ کا شریک حیات آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ایسے معاملہ جو کہ وراثت سے ہوں یا لٹیگیشن سے ہوں, ہر صورت میں ڈیلے نظر آتا ہے, پرابلمز بالکل سارٹ آؤٹ نہیں ہوں گے, تو وقت ضائع کرنے سے اوائڈ کریں. آپ کا ایسے معاملات جو کہ ذاتی بزنس سے ڈیل کرتے ہیں ان میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے. ذاتی بزنس میں کوئی نئے تجربات نہیں کرنے, اگر کچھ کرنے ہی ہیں تو ہفتے کے پہلے 2 دن میں کر لیں, اگلے 5 دن میں قطعی طور پہ کوئی نئے تجربات, نئی انویسٹمنٹس آپ کی نہیں ہونی چاہیے. پہلے 2 دن پازیٹیو ہیں, لیکن اگلے 5 دن نئے تجربات ذاتی بزنس میں کرنے کے لیے اتنے پازیٹیو نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ چیز ضرور میٹر کریں کہ آپ لوگوں نے بیسکلی ویکینڈ کے جو دن ہیں جو کہ سٹارٹ ہو رہے ہیں جمعہ, ہفتہ اور اتوار, یہ 3 دن ایسے ہیں جن میں آپ لوگوں نے دن سے مخالف کے افراد سے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے, اور کوئی ایسا ورڈ, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا آپ لوگوں نے کام نہیں کرنا جس سے بعد میں آپ کی عزت کے اوپر قطعی طور کے اوپر کوئی حرف آ سکے. یہ احتیاط لازم ہے آپ کے اوپر. اور اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں اس تمام پرابلم سے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا انٹروڈکشن والا حصہ لازمی سنیں, جس میں کمر در اکرب کی احتیاط صدقہ آپ لوگوں کے لیے موجود ہے. اسکارپینز, برج اکرب کے حامل جو لوگ ہیں آپ لوگوں کے لیے اگر ہم لوگ یہ پورا ہفتہ انالائز کریں تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو اس سینس میں نظر آتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کافی حد تک تگدو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جد و جہد نظر آئے گی کہ آپ لوگ جو ایسی خواہشات جو کافی عرصہ سے چل رہی ہیں, پینڈنگ ہیں اور پوری نہیں ہو رہی, تو ان درینہ خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ لوگ بھرپور کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسی تمام خواہشات آپ کی اس ہفتے میں پوری ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایک بڑی خوبصورت چیز نظر آتی ہے کہ ایسے تمام لوگ جو کہ آپ سے حسد کرتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, پرابلم کریٹ کرتے ہیں, یا آپ کے لیے بلا وجہ کوئی نہ کوئی منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور آپ کے سامنے بہت اچھے ہیں لیکن بیک اینڈ کے اوپر آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں, ایسے افراد آپ کی زندگی سے یا تو نکل جائیں گے یا پھر ان کا حسد آپ کی طرف سے ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی خوش شائن چیز ہے کہ اگر اس ہفتے میں کچھ لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائیں تو یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آگے چل کے آپ کے لیے قطعی طور کے اوپر پازیٹیو نہیں ہے. یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آمدنی کے لحاظ سے کافی حد تک پازیٹیو ہے, کچھ اتنی پرابلمٹک چیزیں نہیں ہیں. ایون اگر آپ لوگ ایسی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں جو کہ پراپرٹی میں ہیں, وہیکل میں ہیں, آپ لوگوں کی ٹریڈنگ میں ہیں, یا پھر آپ لوگوں کی بیسیکلی ایگریکلچر میں ہیں, ایسی تمام انویسٹمنٹس آپ لوگوں کے بھرپور فائدہ کی حامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایسی تمام انویسٹمنٹس جو کہ بیسیکلی لیکوڈ فارم میں کسی بھی کام میں, چاہے وہ پانی میں ہو, جوسز میں ہو, کیمیکلز میں ہو, کسی بھی طور کے اوپر کیمیکلز, پیٹرولیم یا کوئی اور جو ہے وہ فیکٹری کیمیکلز, یا کوئی لیکوڈ فارم میں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں, تو ہر طرح کا جو لیکوڈ میں کیا گیا کام آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط کا حامل ہے. کہ لیکوڈ میں کیا گیا کام, ایک تو اس کی تمام تر چیزیں آپ لوگوں نے مینیج بہتر انداز میں کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مزید نئی انویسٹمنٹ سے اوائڈ کرنا ہے. تو احتیاط لازم ہے. صرف لیکوڈ سے ریلیٹڈ جتنے پروڈکٹس ہیں ان میں اگر آپ لوگ بزنس کر رہے
हैं तो तब। इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता हुआ नजर आता है। अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सुलझ जाएंगे, चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। खानगी माहौल में खुशगवारी नज़र आती है, वालदा की दुआएं और वालदा की तरफ से शफकत का मिलना खानगी माहौल में खुशगवारी का ज़ामिन साबित होगा। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता रोमानवी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स का शिकार है, थोड़ा सा हसासियत का भी शिकार है कि जिस पर से आप मोहब्बत कर रहे हैं उसके मिजाज में थोड़ी सी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। अगर आप ज़रा सी कोई ऐसी बात करेंगे जो कि एक नॉर्मल कैजुअल बात होगी, लेकिन वो शख्स आपकी बात को बहुत ज़्यादा फील कर सकता है और घंटों उसके ऊपर सोच सकता है, और वो जितना सोचेगा आपकी रोमानवी ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कोशिश करें कि उस फ़र्द को थोड़ा सा एतमाद में लेते हुए हर बात करें। कोई ऐसी बात मत करें जो कि दो मायनी हो, जिसके कोई दो मायने निकलते हो। अनक्लैरिफाइड वर्ड्स का बिल्कुल इस्तेमाल मत करें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली जो बात आपने करनी हो फिर करें तो चीज़ें पॉजिटिव है। इसके साथ साथ अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद की सेहत के एतबार से थोड़ा सा एहतियात करने की अशद ज़रूरत है। आप लोग की अपनी फिजिकल हेल्थ काफ़ी इंप्रूव रहे और आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियां बड़ी खुशगवारी के साथ पूरी होती हुई नजर आएंगी। आपका जो कोवर्कर्स हैं या आपके जो मातहत अफराद हैं वो आपकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए नजर आते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार है, लेकिन आप लोगों ने ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि पार्टनरशिप के एतबार से कर रहे हैं उनमें एहतियात रखनी है कि पार्टनरशिप में कोई नई तजर्बात, नई इन्वेस्टमेंट्स इस हफ्ते में बिल्कुल भी शामिल मत हो। पहले जो किए थे सो किए थे, आगे जाके जो करेंगे वो भी फेवरेबल हैं, लेकिन इस वीक में नए तजर्बात पार्टनरशिप में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ना ही शरीके कार की सोच इतनी पॉजिटिव है और ना ही आपको फाइनेंशियल फेवर्स मिल पाएंगे। ये पूरा हफ्ता आप लोगों की विरासती या फिर कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से जुड़ी हुई मुश्किलात को थोड़ा सा कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने की, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली तौर के ऊपर हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक आप लोगों का इज्जत वकार और रुतबे में इजाफे का हफ्ता है। इज्जत भी ग्रो करेगी, रुतबा भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो कि आप इंडिविजुअली तौर के ऊपर खुद से कर सकें। उनको ज़रूर कंसिडर करें और उसके बाद अगले हफ्ते में उनके ऊपर आप लोग बेहतर अंदाज में प्लानिंग्स करें। इसके साथ साथ हल्का हिबाब आपके लिए बड़ा फेवरेबल नज़र आता है और आपके हल्का हिबाब में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपके बहुत से रुके हुए कामों में आपको फेवर्स दे सकते हैं। इस पूरे हफ्ते में जो सबसे एहतियाती चीज़ है वो आप लोगों का है स्टडी से रिलेटेड मैटर्स, बैरून मुल्क या ऐसे काम जो कि दूसरे शहर से मुंतलिक हैं, ऐसे तमाम काम आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात के हामिल हैं। और ये पूरा ही हफ्ता कमर दर्द रकब के एहतियात देखने के लिए और सदका देखने के लिए आप लोग इस वीडियो का इंट्रोडक्शन लाजमी तौर के ऊपर सुने, ताकि आप लोगों को इल्म हो सके कि कमर दर्द रकब की तवारीख क्या है और आप लोगों ने सदका क्या देना है। सेजिटेरियस बुर्जकॉस, सेजिटेरियस के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो आप लोगों के बेसिकली ज़हनी कैफियत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड और पॉजिटिव है। एडवेंचरस भी, कुछ नित नए काम, कुछ नए नए काम, नए मशागल, नए मामलात में दिलचस्पी और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग शायद अब से पहले ना की हों या आप लोग अब से पहले उन चीज़ों को सिर्फ सोच रहे हों, प्लान आउट कर रहे हों, इस हफ्ते में आप लोग उनको अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। तो ये पूरा हफ्ता आपका इस एतबार से बड़ा खूबसूरत है कि पूरा ही वीक डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ नए आपकी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल होगा। इसके साथ साथ पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो आमदनी के लिहाज से जो प्रॉब्लम, फ़िक्रमंदी, परेशानी आपको लाहक थी उसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कमी आ जाएगी। कहीं ना कहीं से आपके फाइनेंशियल मैटर्स में सुधार आने की नवीद आपको ज़रूर सुनने को नसीब होगी। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव और बिल्डअप नज़र आता है। रिलेशनशिप आपके बहन भाई, अजीज़ व क़ारिब, इनके साथ काफ़ी सुधार की तरफ आना शुरू हो जाएगी। किसी न किसी तौर के ऊपर गलतफहमियों का इजाला मुमकिन होगा, चाहे वो किसी तीसरे फ़र्द की शमूलियत की वजह से ही क्यों ना हो। सफ़र का इरादा है तो सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें। इसके साथ साथ आपके खानगी माहौल में थोड़ी सी हसासियत बरकरार है, तो खानगी माहौल में बेहतरी रखने के लिए आपको फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम ज़रूर करना है और इसके साथ साथ वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इसके साथ साथ आप लोगों की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि प्रॉपर्टी में है, सवारी में है, ज़रात में है, ट्रेडिंग में है, ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को आप लोगों ने जो पहले से चल रही हैं उनको तो एज इट इज़ लेके चलें, लेकिन कोई नए तजर्बात की तरफ हरगिज़ मत जाएं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें तो आपके मामलात मोहब्बत के एतबार से बड़ा पॉजिटिव है कि दूसरा फरीक आपकी रिस्पेक्ट का सबब बनेगा, आपकी रिस्पेक्ट में इजाफे का बाइस बनेगा। तो ये एक बड़ी खुशगवार चीज़ है कि रोमानवी ज़िंदगी की वजह से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। या अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद आप लोगों की वजह शोहरत हो सकती है। औलाद आप लोगों के लिए काफ़ी हद
حد تک تقویت کا سما فراہم کرے گی. آپ کی اپنی فزیکل ہیلتھ میں امپروومنٹ نظر آتی ہے، لیکن تھوڑا سا حاسدین نظر بد رہنے کی وجہ سے آپ لوگ مورلی طور کے اوپر تھوڑا سا آن اینڈ آف آپ لوگ لائٹلی ایسا فیل کریں گے کہ شاید کہیں پہ کچھ خرابی ہے، کہیں پہ کچھ چیزیں پرابلماتک ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ہوگا نہیں. تو یہ صرف نظر بد کے اثرات ہیں جن کو آپ کو روحانی طور کے اوپر تدارک لازمی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے کام کی جگہ کے اوپر آپ کے جو کو ورکرز ہیں، آپ کے جو ماتحت لوگ ہیں، آپ کی ایون اگر کو ورکنگ سپیس میں کام کر رہے ہیں تبھی آپ کے ایسے لوگ جو کہ آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ایسے تمام لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا اور ان کی طرف سے آپ کی خواہشات کا احترام ہونا، یہ دونوں ہی کی طرف سے گیو اینڈ ٹیک کا سلسلہ جاری رہے گا، جو کہ آپ لوگوں کے لیے بڑا پازیٹیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مشترکہ مفادات کے کام ہوں یا ذاتی بزنس سے جڑی چیزیں ہوں، ہر صورت میں کام میں امپروومنٹ نظر آتی ہے، بڑھاوا نظر آتا ہے، فیورز نظر آتی ہیں، عزت وقار اور رتبے میں اضافہ نظر آتا ہے. صرف آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس رکھنی ہے کہ جو ذاتی کام ہے ان میں جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہ ہو. اس کے ساتھ یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں وراثتی طور کے اوپر یا لیٹیگیشنز کے لحاظ سے چیزیں سارٹ آؤٹ تو نہیں ہوں گی، لیکن قانونی طور کے اوپر اگر دوسرے فریق کے اوپر آپ اپنا روب دبدبہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ہو جائے گا. تعلیمی اغراض و مقاصد میں کامیابی اور اس کے ساتھ بیرون ملک سفر، خواہ وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو، اس میں بھی کسی بھی لحاظ سے جو پرابلمز تھی درپیش کم ہو جائیں گی. حلقہ احباب کی طرف سے فیورز اور حلقہ احباب میں کچھ مزید نئے بڑے نفیس قسم کے لوگ شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ آگے چل کے آپ کو بڑے تخلیقی آئیڈیاز سے بھی مستفید کریں گے. اس پورے ہفتے کی جو احتیاطی تدابیر آپ لوگ کریں گے وہ کمر در اقرب کی احتیاط ہے، کمر در اقرب کا صدقہ ہے، اور اس کے لیے آپ لوگ ویڈیو کا انٹروڈکشن لازمی سنیں جس میں آپ کے لیے صدقہ موجود ہے. کیپریکارن برج چودھری، کیپریکارنز کے حامل جو لوگ ہیں، آپ لوگوں یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بر وقت فیصلے کرنے ہیں اور صحیح فیصلے کرنا ہے. بر وقت فیصلے اور صحیح فیصلے تبھی ممکن ہے جب آپ لوگ کانفیڈنٹ ہوں، جب آپ لوگوں کی خود اعتمادی پازیٹیو ہو، جب آپ ڈپریشن فری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں کچھ مخلص لوگ شامل ہوں جن سے آپ لوگ مشورہ لے سکیں، یا آپ کے سروں کے اوپر بزرگوں کی شفقت موجود ہو جن سے آپ لوگ شفقت بھری ایڈوائزز لے سکیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں ان لوگوں کی تلاش کریں، ان لوگوں کو کیٹیگرائز کریں جو آپ کے ساتھ صحیح معنی میں سنسیئر ہیں، اچھا خیال کرتے ہیں آپ کا اور آپ کو اچھے مشورے دیتے ہیں. تو پورے ہفتے میں آپ لوگوں نے ان کا ساتھ رکھنا ہے، وقفہ وقفہ سے ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، تو تبھی چیزیں آپ کی بڑی پازیٹیو ہوں گی. اس کے ساتھ مزید جو خوشخبریاں آپ کے لیے اس پورے ہفتے میں نظر آتی ہیں وہ ہیں آپ کی فائنینشیل میٹرز میں آسانیاں، پرابلمز دور ہونے جا رہی ہیں، اخراجات میں کمی آ جائے گی انشاءاللہ، اور چیزیں جو آپ نے پچھلے ہفتے کو کچھ پلان آؤٹ کی ہیں اس کے رزلٹس آپ کو اس ویک سے انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں، سفر بھی آپ کے مالی اسباب کا سبب بنے گا. سفر اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ چاہے وہ آپ کے کام کی گروتھ کا سبب ہو یا ملازمتی طور کے اوپر کچھ آپ کی پریزنٹیشنز ہیں، یا پھر کسی بھی لحاظ سے اگر ٹریولنگ آپ کر رہے ہیں تو سفر آپ کے نصیب کے یاوری کا سبب بنے گا، اور نصیب کے یاوری کے بعد آپ کی فائنینشیل گروتھ کا سبب بنے گا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹریول آپ لوگ اس ویک میں ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ایسے ریلیشنز جو کہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، ایسی انویسٹمنٹس جو کہ عزیز و قارب کے ساتھ ہے، ایسے تعلقات جو کہ آپ کے نیبرز کے ساتھ ہے، ہر صورت میں آپ کو فائدہ ضرور دلائیں گی. صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے دوسروں کے رسپانس کا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو خانگی ماحول کافی خوشگوار ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ایسی انویسٹمنٹس جو کہ زمین جائیداد پراپرٹی سواری میں ہے یا ٹریڈنگ میں ہے تو تب بھی آپ لوگوں کے لیے بھرپور فائدہ مل پائے گا، کیونکہ ٹریڈنگ کے اعتبار سے یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بڑا پازیٹیو ہے کہ ایسی انویسٹمنٹس جو کہ دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں کر رکھی ہوں یا وہاں سے ہو رہی ہیں تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے بڑی فیوریبل نظر آتے ہیں. رومانوی زندگی کے اعتبار سے اگر آپ لوگوں کا یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو حاسدین کی حد بندی کرنا تھوڑا سا ضروری ہے، کیونکہ حاسدین پرابلم کریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی خوبصورت ہے کہ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد آپ لوگوں کے لیے عزت وقار اور رتبے میں اضافے کا سبب شامل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھیں تو فزیکل ہیلتھ میں امپروومنٹ ہے، آپ لوگوں کی ملازمتی ذمہ داریاں بڑی خوبصورتی سے انجام پاتی ہوئی نظر آئیں گی. اور ایسے لوگ جو کہ ملازمت کے خواہاں ہیں، آپ لوگوں کو کوشش کرنے سے حسب منشا ملازمت بھی مل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو احتیاط جو ہمیں نظر آتی ہے اور بہت ضروری اور خاص احتیاط نظر آتی ہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی ہے اور آپ لوگوں کے پارٹنرشپ کے کام، کیونکہ شریک حیات اور شریک کار دونوں کی ہی سوچ کچھ اتنی معیاری نظر نہیں آتی اور کام
थोड़े से प्रॉब्लम का शिकार हैं, रिलेशनशिप में थोड़ा सा बिगाड़ आने की इंडिकेशंस हैं। तो कोशिश करें कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बहस व तकरार हो रहा है, कोई भी नुकसान है, किसी भी तौर के ऊपर आपके इमोशनली तौर के ऊपर डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, चाहे वो पार्टनर के साथ हो, चाहे वो आपके शरीक हयात के साथ हो, हर सूरत में चीज़ों को अवॉइड करें। जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। और ये अवॉइड करने का जो सिलसिला है ये शुरू होगा कुछ जुमेरात वाले दिन से। जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, ये 4 दिन हैं और उसके बाद अगले हफ्ते के शुरू के पहले 2 दिन, ये आप लोगों के लिए कुल मिला के कुछ 6 दिन बनते हैं। इनमें एहतियात लाजम है और इनमें मज़ीद बेहतरी के लिए आप लोग सदका दे सकते हैं और सदक़े के लिए आप लोग मेरा वीडियो का इंट्रोडक्शन लाजमी तौर के ऊपर सुने। इसके अलावा इस पूरे वीक में अगर हम लोग देखते हैं तो विरासती ताल्लुकात आप लोगों के लिए कदरे थोड़े से एहतियात तलब है, क्योंकि विरासती मामलात को सॉर्ट आउट करने की तरफ जाएंगे तो सिवाय लड़ाई झगड़े और बहस तकरार के कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग लिटिगेशंस के जुड़े हुए जितने मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट कर लें, वो बड़े खूबसूरत हैं। तलीमी मामलात आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह मुस्बत नज़र आते हैं। आप अपने ख्वाहिशात के मुताबिक अपने तलीमी मामलात को सॉर्ट आउट यहाँ पर तकमील करते हुए नज़र आएंगे। आपकी ऐसी चीज़ें जो कि बैरून मुल्क सफ़र के मुतल्लिक़ रुकावट का शिकार थी उनमें आपको फेवर्स मिलती हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ आपके ज़ाती बिज़नेस, करियर, कारोबार में बढ़ावा इंशाअल्लाह देखना नसीब होगा और ज़ाती बिज़नेस में कुछ नए आइडियाज़ भी आप लोग शामिल हाल रख पाएंगे। हल्का बाब से जुड़े हुए कुछ लोगों को कैटेगराइज ज़रूर करें, क्योंकि कैटेगराइजेशन बड़ी ज़रूरी है और डीक्लटरिंग भी। ज़िंदगी से थोड़े से कुछ लोगों को डीक्लटर कर देना आपके बहुत सारे सोशल लिंक्स को बेहतर कर सकता है। तो आप लोग अगर बचना चाहते हैं अपने पार्टनरशिप या रिलेशनशिप के एतबार से, तो उसके लिए आप लोग मेरा इस वीडियो का इंट्रोडक्शन ज़रूर सुनें, जिसमें आपके लिए मौजूद है सदका और कमर दर अकरब की एहतियात। एक्वेरियस, बुर्ज दलव के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो एक बड़ी खूबसूरत चीज़ इस पूरे हफ्ते में आप लोगों के लिए नज़र आती है और वो ये है कि आपकी नेचर में, तबीयत में, सोच में, मिजाज में आला ज़रफ़ी है। आप लोग दूसरों को अपनी ज़ात से ब्लेस करते हुए नज़र आते हैं, दूसरों को भरपूर फ़ायदा दिलाते हुए नज़र आते हैं और दूसरों के हर मुमकिन मसले का सलूशन भी फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के मिजाज में मज़हब, रूहानियत, फलाही काम, दूसरों को अपनी ज़ात से ब्लेस करना या फिर रूहानी तौर के ऊपर मशागल की इब्तिदा करना बहुत ज़्यादा उम्दगी के साथ नज़र आती है, जो कि आपके हर तरह के प्रॉब्लम्स, ज़िंदगी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनका सलूशन डेफिनेटली तौर के ऊपर आपको दिलाएगी। इसके साथ साथ आपकी सोच में जो थोड़ी सी हसासियत थी उससे पिछले हफ्ते में, उस हसासियत को ओवरकम करने के लिए आपने जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ स्टार्ट की हैं उसका भरपूर फ़ायदा आपको इस हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी सोच में कहीं ना कहीं कुछ मुस्बत पहलू ज़रूर शामिल हाल होंगे। इसके साथ साथ आमदनी के एतबार से जितनी भी चीज़ें हैं उनमें प्लानिंग्स ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग्स आपने लास्ट वीक भी की थी, उससे लास्ट वीक भी की थी। तो इस वीक में भी फाइनेंशियल मैटर्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, अखराजात को कैसे कंट्रोल करना है और आमदन बढ़ाने के लिए जो वसाइल आप लोग जनरेट करना चाहते हैं, जो आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करना चाहते हैं, उनको किस तरह तकमील देना है, उसके बारे में थोड़ी सी प्लानिंग्स ज़रूर रखें। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखते हैं तो आप लोगों के लिए सफ़र के लिहाज से एहतियात का हामिल है। सफ़र किसी भी एतबार से हो, सैर व तफरी आपका, चाहे वो बिज़नेस ट्रिप हो, चाहे वो आप लोगों की कोई तजदीद का मरहला हो रिलेशनशिप के एतबार से, हर तरह का मामला आप लोगों के एहतियात का हामिल है। सफ़र अगर अशद ज़रूरी है तो उससे पहले सदका ज़रूर दें, अपनी चीज़ों को एक दफ़ा रिकन्फर्म करें कि जिस भी मकसद के लिए आपने जाना है वो ऑन टाइम चीज़ें आपको मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी। इसके साथ साथ ऐसे लिंक्स हैं जो कि आपके छोटे बहन भाइयों के साथ हैं या फिर आपके रिलेशंस के साथ है, अजीज़ वक़ारिब के साथ है, नेबर्स के साथ है, ऐसी तमाम तरह चीज़ें बहुत हसासियत का शिकार है। तो कोशिश करें अपने रिश्तों को संभालने के लिए आपके मिजाज में जो अच्छाई मौजूद है कि दूसरों को अपनी ज़ात से ब्लेस करना, उसको मज़ीद हाईलाइट कर दें ताकि रिश्ते जो हैं वो भी आपसे खुश रह सकें। रोमानवी ज़िंदगी आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकेगी और आप जिस फर्द से मोहब्बत कर रहे हैं वो आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करेगा। औलाद से जुड़ी हुई चीज़ों को थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है, इजाफी वक्त, औलाद के रोज़ा शब को भी और औलाद की अपनी पर्सनल ज़िंदगी को भी। इसके साथ साथ खानगी माहौल में खुशगवारी के अंसर नुमाया है। खासदीन की तरफ से जो प्रॉब्लम चल रही थी वो माजी का हिस्सा होंगी और आप लोग हदबंदी बड़ी खूबसूरती के साथ करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ ये पूरा वीक अगर हम लोग देखें, फिजिकल हेल्थ में एहतियात लाजम है, मुलाजमती जिम्मेदारियों में भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और मुलाजमत को तब्दील करना कतई तौर के ऊपर आपके लिए सूटेबल नहीं है। मुश्तरका मुफादत के कामों में इज़्ज़त, वक़ार और रुतबे की बहाली, शरीक हयात के साथ आपके रवाबत में खुशगवारी और शरीक हयात में मोहब्बत का इजाफा। इसके साथ साथ आपके विरासती मामलात कोशिश करने से सुलझ सकते हैं। बहस तकरार होगी तो आप लोगों ने उस बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, लेकिन आपके मामला सुधर जाएंगे। कानूनी मामलात में भी इवन कोशिश करने से और अपने
فریق کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے سے چیزیں کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی۔ آپ کے ذاتی بزنس کو دیکھا جائے تو ذاتی بزنس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا حاسد قسم کے لوگ اور اخراجات کو تھوڑا سا مینج کرنے کی اشد ضرورت ہے، لیکن آپ کے جو سوشل لنکس ہیں، آپ کے جو دوست احباب ہیں، وہ آپ کے لیے بڑا عمدہ کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کے ہر طرح کے مسائل مشکلات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے۔ اس پورے ویک میں جو آپ لوگ اپنا احتیاطی طور کے اوپر صدقہ دیں گے، اس کے لیے میری اس ویڈیو کا انٹروڈکشن لازمی طور کے اوپر سنیں، جس میں آپ لوگوں کے لیے صدقہ بھی موجود ہے اور کمر درد رب کی احتیاط بھی۔ پائسز برج حوت، پائسز والوں کا اگر ہم لوگ یہ پورا ویک دیکھتے ہیں تو بیسکلی پائسز والوں کے لیے پورا ہی ہفتہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں آپ لوگوں کو مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے ہفتے بھی آپ کی سوچ تھوڑا سا انتشار کا شکار تھی۔ جب آپ لوگ فراغت میں ہوتے ہیں، جب آپ لوگ صرف اپنی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں، تو تب آپ کی ذات میں وہ خیال آتے ہیں، وہ خواہشات جنم لیتی ہیں جن کو آپ کو رد کر دینا چاہیے اور نیگیٹیوٹی کی طرف جانے کی بجائے آپ لوگوں کو مثبت پہلوؤں کی طرف آنا چاہیے۔ تھوڑا سا اپنے خوابوں کو کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ لوگ تھوڑا سا ان ریئلسٹک اپروچ کی طرف جا رہے ہوں کہ جب آپ خوابوں کی دنیا میں رہیں گے تو حقیقت سے بہت دور ہے اور حقیقت آپ کی زندگی پرابلمز میں آ سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا حقیقت پسندانہ سوچ کے حامل رہیں، حالات کو بہتر انداز میں تجزیہ اگر خود نہ کر پائیں تو اپنے مخلصین کا تعاون ضرور حاصل کریں، کیونکہ ہر فرد آپ کے لیے بڑی اچھی سوچ اور بڑا اچھا رویہ لے کے نظر آتا ہے۔ آمدنی کے لحاظ سے چیزیں آپ کے لیے کافی حد تک احتیاط کی حامل تو بازی میں تھیں، لیکن اس ہفتے میں قدرے آہستہ آہستہ سلجھنا شروع ہو جائیں گی۔ فائنینشیل بینیفٹس آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، جو کہ سب سے زیادہ فیورز ملیں گی وہ ہے مشترکہ مفادات کے کاموں سے، یا پھر ملازمت کی تبدیلی سے، یا ملازمت میں انکریمنٹ سے، یا ملازمت میں ترقی ہونے کی وجہ سے۔ ذاتی بزنس سے جو فیورز ہیں وہ قدرے تھوڑی سی کم ہے، لیکن پارٹنرشپ میں بھرپور مالی فائدہ آپ کو مل پائے گا، کیونکہ آپ کے سوچ اور مزاج میں کچھ نئے آئیڈیاز شامل ہیں، اور یہ وہ آئیڈیاز ہیں جن کو آپ لوگ اپنے مشترکہ معاملات میں یا جاب سے جڑی ہوئی چیزوں میں شامل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہی آئیڈیاز آپ کے خانگی ماحول میں خوشگواری کا سبب بھی بنے گا، کیونکہ خانگی ماحول میں خوشگواری بھی ہے اور فیملی ممبرز کے ساتھ آپ کے کمیونیکیشن گیپ کا خاتمہ اور تعلقات کی خوشگواری بھی نظر آتی ہے۔ سفر کا ارادہ ہے تو سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں، سواری کو لازم چیک کریں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، بہن بھائی چھوٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نیبرز، ان تمام افراد کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ تھوڑے سے حساسیت کا شکار ہیں۔ چیزوں کو تھوڑا سا مینج کرنے کی کوشش کریں ریلیشن شپ کے اعتبار سے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی بھی ایسی فیورز آ رہی ہیں، کوئی ڈیمانڈز آ رہی ہیں، تو اس کو اگر آپ پورا نہیں کر سکتے تو آپ لوگ رد بھی مت کریں، چپ کر کے سن لیں اور ان کو تھوڑا سا آز دلا دینا آپ کو بہت سارے رشتوں کے مسائل پرابلم سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ویک اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں سواری کے اعتبار سے، ایسی انویسٹمنٹس جو کہ پراپرٹی کے لحاظ سے ہیں، گھریلو تزئین و آرائش، گھر کی تعمیر، یا پھر آپ لوگوں کی ایگریکلچر یا ٹریڈنگ میں انویسٹمنٹس، ایسی تمام انویسٹمنٹس آپ کو کے لیے جو کہ ماضی میں کر رکھی ہیں، اس سے بھرپور مالی فائدہ آپ کو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ملنا شروع ہو جائے گا، اور اس ہفتے چیزیں کافی خوشگوار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی رومانوی زندگی بہت حساسیت کا شکار ہے۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اولاد سے جڑے ہوئے معاملات حد درجے حساسیت کا شکار ہے، کیونکہ رومانوی زندگی سے جڑا ہوا پلانٹ بھی ویکسٹ پوزیشن پہ چل رہا ہے، اور اولاد سے جڑے ہوئے معاملات بھی بہت نازک مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ تو حد درجے کوشش کریں کہ رومانوی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں ہوں یا آپ کی اولاد سے جڑی ہوئی جتنے بھی معاملات ہیں، پرابلمز ہیں، جتنے بھی میٹرز ہیں، ان کو بہت زیادہ اضافی توجہ، حقیقت پسندی کی نگاہ سے دیکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلص لوگوں سے مشورے کے بعد پھر سارٹ آؤٹ کریں۔ خود سے چیزوں کو آپ لوگ مانیٹر کرنے کی بجائے دوسروں کی سوچ کو شامل کریں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے تو چیزیں زیادہ مناسب رہیں گی۔ فزیکل ہیلتھ آپ لوگ کی کافی امپرووڈ ہے، ملازمتی ذمہ داریاں بڑی خوبصورت ہیں، کو ورکرز، کولیگز، آپ کے ماتحت، ایون آپ کے حکام عزت وقار اور رتبے میں آپ کی پذیرائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پارٹنرشپ کے معاملات میں کافی بڑھاوا نظر آتا ہے، شریک حیات کی طرف سے تعاون اور شریک حیات کی طرف سے کچھ ایسے آئیڈیاز مل سکتے ہیں، کچھ ایسی سوچ مل سکتی ہے جس سے آپ کے خانگی ماحول بھی سلجھے رہے اور جس سے آپ کے پریکٹیکلٹیز کے حامل معاملات میں بھی سدھار آ سکے۔ آپ کے ایسے معاملہ جو کہ وراثت سے نوعیت کرتے ہیں، ان میں قدرے محبت کے ساتھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو بہتری آ سکتی ہے، لیکن کورٹ کچہری لٹیگیشن سے جڑے ہوئے معاملات بہت زیادہ حساسیت کا شکار ہیں، ان میں قدرے کچھ سدھار کی توقع آپ کے لیے رکھنا صرف وقت کے ضائع کرنے کا سبب ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں کا ذاتی بزنس، کریئر، کاروبار دیکھا جائے تو خاص احتیاط کا حامل ہے، اور نئے تجربات کی بجائے جو پہلے سے کام چل رہے ہیں ان کو ہی سدھار لینا آپ کے لیے زیادہ پازیٹیو ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا ہلکا حباب سوشل لنکس،
ان سے فیورز کو طلب کریں اور ان سے ہی فیورز حاصل کرنا آپ کے لیے اس پورے ویک میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ احتیاط جو آپ لوگ کریں گے اس پورے ہی ہفتے میں اپنی اوورآل زندگی میں درپیش مشکلات پریشانیوں کو سارٹ آؤٹ رکھنے کے لیے، اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کا انٹروڈکشن کا حصہ لازمی طور کے اوپر سننا ہے، جس میں نے کمر در عقرب کی تواریخ اور کمر در عقرب کا صدقہ آپ لوگوں کے لیے بتا دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے آج کے اس پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے پورے ہفتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کیا ہوگا، اور میری دعائیں ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہر مشکل پریشانی کو شہدائے کربلا کے صدقے میں اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ لوگوں کی زندگیوں سے جلد نکال دے، اور آپ لوگوں کو بیمار کربلا کے صدقے میں صحت یابی عطا فرمائے۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے کہ انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔